जा रहे हैं वो है पंजाबी नावल अकाल सहाय। ये नावल दे लेखक हैं श्रीमान हरजीत अटवाल जी यूके तो। जेकर इस नावल के विषा वस्तु बारे असीं गल करिए तो ये नावल महाराजा रणजीत सिंह जी के आखिरी समय तो शुरू होके ते खालसा राज के अंत तक जदों महाराजा दलीप सिंह नूं लंडन लई फिरंगी लैके जाते हैं उत्थे तक इहदा समाप्ति हुंदी है। ते इस थोड़े ਜਿਹੇ सालों विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद ते दो लड़ाइयां हुई ने। पहला सिख एंग्लो वार ते सैकंड सिख एंग्लो वार। तो उस तो बाद विच किस तरह जो खालसा राज सी उसनूं अंग्रेज़ां ने साजिशां करके अपने राज विच मिलाया ते उस विच अपणियां ते बेगानियां ने की भूमिका निभाई आ। इसका चित्रण बहुत ही सुचजे ढंग नाल लेखक द्वारा किया गया है। तो आप सब नूं बेनती है कि मेरा साथ देना जी, तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना तो शेयर करना, अपने यारां दोस्तां नूं भी इस बारे अगे तो अगे जानकारी देनी जी। तो मैनूं उम्मीद है जो ये मैं उपराला किया है साडा पंजाबी भाषा नाल जो लोग टुट रहे हैं उन्होंने जोड़न दा, तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं मेरा साथ दोगे। तो एक बेनती दोस्तों मैं तुहानूं करन जा रहा कि मैं आम बंदा बिल्कुल तुहाडे वर्गा, मैं कोई प्रोफैशनल नहीं है, ना ही मैं इस बारे कोई प्रोफैशनल नॉलेज लई आ, ना ही मैं कोई पत्रकार हाँ, ना ही मैं कोई एंकर हाँ। इस करके मैनूं पता कि मेरे तो कई प्रकार दीयां गलतियां होणगियां जां होईयां ने, सो इसलिए तुहाडे तो पहलां ही माफ़ी का खिमा का याचकां। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी इस पढ़ते समय मेरे तो तुहानूं कोई कमियां पेशियां लगणगियां, तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके दसोगे कि ते फिर आपां उस हिसाब नाल इहदे विच सुधार करते जावांगे। तो आजो फिर दोस्तों तुहाडा सारिआं दा एक बारी फिर तो स्वागत है। आपां शुरू करदे हां जी नावल, पंजाबी नावल, बहुत ही वधिया नावल अकाल सहाय, लेखक श्रीमान हरजीत अटवाल जी यूके तो। अपने जिमें जिमें गर्मी वधण लगदी रावी का पानी भी वड्डियां छलां मारन लगदा। गर्मियां खत्म होण लगदियां तां रावी दे कंढे नंगे हो दिसण लगदे। पत्तणां दे पाड़ होर चौड़े नज़र आउंदे। सियालां दे आउण नाल रावी अपने बहण दे विचकार जा वड़दा। कुछ भी हुंदा रावी रावी ही रहिंदा। लाहौर वासियां लई ना तां इसदा भै घटदा ते ना ही मुहब्बत। तपदे दिनां विच सारा लाहौर ही रावी वल मूँह करके साह लैण लगदा। रावी दी ठंडक उन्हां नूं अपने धुर अंदर लैंदी महसूस हुंदी। गर्मियां नूं रावी भावें ना तपे पर लाहौर शहर दीयां कंधां विचों सारी रात ही सेक निकलदा रहिंदा। कंधां ने जिहड़ी धुप दिन भर जजब कीती हुंदी जीरी हुंदी रात नूं छड्डण लगदियां। गर्मी किसी का लिहाज नहीं करती, ना राजे का ना रंक का। किन्ने ही दानिश्वर लोग सोचते सोचते फनाह हो गए कि इस कुदरत नूं अमीर गरीब का फर्क क्यों नहीं समझ आउंदा। मीह हनेरी धुप सर्दी जम्मण मरण जो भी होवे बस मूँह चुकी हर घर जा वड़दे ने ते वड़दे भी इक्को जिहा। ये तो महाराजे दे महलों नूं भी नहीं बख्शदे। इस करके कई सियाणे कहण लगदे हन कि आफतां दे अखां नहीं हुंदियां। ਉਹ दिन हाड़ दे पहले अज दी गर्मी दा भन्निया होया सी। शाम होई रावी वल जरा को हवा रावी वलों जरा क हवा रुमकी लुकाई नूं थोड़ी राहत मिली।
ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਾਨਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਗਿੱਦੜ ਉਹਾਂਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਾਂਕਦੇ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਾਂਕਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਤਾਂ ਹੇਠ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਿਲ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਮੋਤੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਤੀਆ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਫੇਰੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਰਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਅਹਿਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਅਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੀ ਪਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਮੋਤੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦਾਰ ਬਣਾ ਬੈਠੀ। ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਮੋਤੀਆ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੋਤੀਆ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾ। ਫਿਰ ਮੋਤੀਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਦੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਮੋਤੀਆ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮੋਤੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਹਿਸਤੇ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਤੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਮੋਤੀਆ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਤੀਆ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਤੀਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਕੀਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ। ਮੋਤੀਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂਗੀ। ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਏ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਨਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨਿਰੇ ਚੰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਸਰਗੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ